पंजाब हैरिटेज देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तुहाडी दोस्त ते इस प्रोग्राम दी होस्ट सुमिता ते अज दे इस प्रोग्राम और सैगमेंट दे विच साडे नाल साडे अज दे मेहमान ने पंजाबी यूनिवर्सिटी दे डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट दे HOD श्रीमान सतनाम सिंह संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप जी का साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच। और अज दा दिन विश्व डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के तौर पर मनाया जा रहा है। साडे मुल्क नूं सब तो वड्डा जो है लोकतंत्र राज मन्निया जाता है। बहुत सारे राजे महाराजिया ने, बहुत सारे वख-वख मुल्कां दे राजे महाराजिया ने साडे भारत देश के उत्ते राज किया और फिर एक समा आया साल 1947 दे विच साडा मुल्क आज़ाद हो गया ते डेमोक्रेसी दे विच दाखिल हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोकां वल्लों लोकां दे लई ही। तो सर सब तो पहला तो स्वागत है ते आप जी दे की विचार ने लोकतंत्र राज नूं लैके। बहुत अच्छा सवाल है तुहाडा क्योंकि जदों असीं राजा तंत्र तो लोकां दे राज वल नूं वधे तां यह विश्व पद्धर ते अपने आप दे विच बहुत वड्डी क्रांति सी। क्योंकि सब तो पहला जदों असीं ये कहंदे सी कि राजा महाराजा दा राज है तां उन्हां दे विच ना कोई संविधान हुंदा सी अते ना ही कोई समूहिक लैवल ते वरतिया जाण वाला कानून हुंदा सी। जो राजा बोलदा सी, जो राजे नूं चंगा लगदा सी उस नूं ही कानून मन्निया जांदा सी। जे असीं कहिए कि मॉडर्न सोसाइटी की सब तो वड्डी प्राप्ति तकनोलॉजी तो बाद की है तो असीं कह सकते हैं कि वह लोकतंत्र है। लोकतंत्र ने सानू इंपावर किया, लोकतंत्र ने ताकत है जिहड़ी लोकां दे विच वंड दित्ती। भावें ऑर्नामेंटल तौर ते पिछले दिनों दे विच बहुत वड्डी घटना वापरी जिन्हों असीं उदाहरण के तौर ते लै सकते हैं। महाराणी ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऑर्नामेंटल तौर ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ इस लोकतंत्र प्रणाली नूं अपना चुके हैं। उन्हां देशां दे विच लोकतंत्र प्रणाली नाल राज है जिहड़ा उहदा प्रबंधन देखिया जांदा है। इस तो बाद अजे तक कोई होर इहो जी प्रणाली या कोई पैरलल राजनीति दा सिस्टम डिवेलप नहीं होया जिन्हों आधार बना के असीं कह सकीए कि वो लोकतंत्र दा बदल हो सकदा है जी। लेकिन फिर भी सर हमेशा वोटां तो बाद दी गल कर लई या वोटां तो पहला दी मीन जदों भी कोई नवीं सरकार ने आउणा हुंदा या पुरानी सरकार ने जाना हुंदा ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल लोकतंत्र नाल जदों असीं कहिए कि लोकतंत्र दे विच विगाड़ किन्ने क आ गए है जां इह कहिए कि जिहड़ी डेमोक्रेसी वो किन्नी क अनडेमोक्रेटिक हो गई है। देखो डेमोक्रेसी दे विच बड़ा एक सीधा साधा रूल ये हुंदा है कि लोग अपनी ताकत नाल, अपनी वोट की ताकत नाल समूहिक रूप दे विच अपने नेता की चोण करन। पर जिवें जिवें कोई भी सिस्टम पुराना हुंदा जांदा है तां जिस तरीके नाल बाकी होर बहुत सारे सिस्टम दे विच विगाड़ आउंदे रहिंदे आ, उवें लोकतंत्र दे विच भी विगाड़ आ रहे है। उन्हां दे विचों जे सब तो वड्डा विगाड़ दी मैं गल करां कि साडे विश्व पद्धर दा लोकतंत्र एक वारी फिर राजा तंत्र वल नूं वध रिहा। साडे गुआंढ दे मुल्क चाइना दे विच तुसीं जाणदे हो कि चाइना दे जिहड़े राष्ट्रपति है उन्हां ने अपना अहुदा जिहड़ा पहलां लिमिटेड समय लई सी वो लंबे समय लई वधा लिया। इसे तरीके नाल रशिया दे विच व्लादिमीर पुतिन ने अपना कार्यकाल वो भी बहुत अणमिथे समय लई अगे कर लिया। ते हुण जे असीं साडे मुल्क दी गल करिए तां साडे मुल्क दे विच लोकतंत्र दे विच बहुत सारिया राजसी पार्टियां जिहड़ियां ओह इलैक्शन लड़दियां ते उस तो बाद सत्ता हासिल की जाती है। पर हुण की होया कि राजसी पार्टियां ने तकरीबन जिवें कारपोरेट कंपनियां काम करदियां उस तरीके नाल एजेंडा बना के सत्ता हासिल करने लई टूल लभने शुरू करते, उसे तरीके नाल प्रचार करते हैं, उसे तरीके नाल वड्डे वड्डे कारपोरेट हाउस है जिहड़े उन्हां दी बैकिंग करते हैं। इहदे नाल हो की रिहा कि बहुत वारी इह लगदा है कि लोकतंत्र दे विच चुने जाण वाले लोग हुण उदाहरण ना रह के वो भी विशेष व्यक्ति बन गए और खानदान जिवें अगे राजां दा चलदा सी उसे तरीके नाल राजनीति विच भी नवे व्यक्तियां दे चुने जाण दी बजाय जिहड़ा परिवार तंत्र है वो भारू हो गया। हिंदुस्तान दे विच जे असीं देखीए तकरीबन 40-45 वड्डे परिवार इहो जिहे जे गांधी परिवार तो शुरू करके पंजाब दे बादल परिवार तक, महाराष्ट्र दे विच
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਊਨਤਾ ਹੀ ਕਹਾਂ, ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਛਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰਸ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੇਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂਗੀ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਯੂਥ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਆ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੂਮਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ VOTING ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 19 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 70 80 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।